یہ ہیں مشہور مبلغ اسلام جناب عمر گوتم صاحب اور یہ ہیں ان کے بیٹے عبداللہ عمر۔ ان دونوں کو لکھنؤ کی NIA کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ جون 2021 میں جب عمر گوتم صاحب کو UP ATS نے گرفتار کیا تھا تو ان کے بیٹے عبداللہ عمر اپنے باپ کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، کیس لڑ رہے تھے، لائر سے بات چیت کر رہے تھے، ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر رہے تھے، لیکن کچھ مہینہ بعد لکھنؤ ATS نے عبداللہ عمر کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ 4 سالوں کے دوران ایک مرتبہ بھی عمر گوتم صاحب کو ضمانت نہیں ملی، باہر نہیں آ سکے اور اب دونوں کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ان دونوں کا جرم صرف اتنا ہے، ان کا گناہ صرف اتنا ہے کہ جو نوجوان اسلام قبول کر رہے تھے، جو مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، جو اپنے مذہب کو چھوڑ رہے تھے اور اسلام کے شیدائی ہو رہے تھے، عمر گوتم صاحب ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے یا ان کی فائنینشیل مدد کرتے تھے یا پھر ان کے ڈاکومنٹس بنانے میں معاون ثابت ہوتے تھے۔ یہی کام تھا عمر گوتم صاحب کا اور عبداللہ عمر کا ان کاموں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ اپنا کچھ الگ ہی کام کر رہے تھے، لیکن UP ATS نے دونوں کو گرفتار کیا اور دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور صرف یہ دونوں نہیں بلکہ ان کے ساتھ 20 لوگوں کو UP ATS نے گرفتار کیا تھا، ان پر الزام لگایا تھا زبردستی دھرم پریورتن کرانے کا، لوگوں کا مذہب تبدیل کرنے کا، ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا۔ بہت ساروں کو ان کا معاون بتایا گیا تھا۔ مولانا کلیم صدیقی کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا ستمبر کے مہینہ میں، اور پچھلے دنوں یعنی 10 ستمبر کو لکھنؤ کی عدالت نے ان میں سے 16 لوگوں کو باضابطہ قصوروار قرار دے دیا، مجرم قرار دے دیا، اور اگلے دن 11 ستمبر کو 16 میں سے 12 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور ان میں سے 4 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جن لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ان میں ایک بڑا نام ہے مولانا کلیم صدیقی کا بھی، اور یہ دونوں باپ بیٹے بھی عمر قید کی سزا میں شامل ہے۔ عمر گوتم صاحب کون ہے، کیا ان کی تاریخ ہے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، آئیے وہ جان لیتے ہیں۔ عمر گوتم صاحب کا تعلق اتر پردیش کے فتح پور سے ہے۔ راجپوت گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی اور ان کے چچا مشہور سیاستدان اور ہندوستان کے سابق وزیر اعظم VP سنگھ تھے، یعنی اتنے بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ 15 سال کی عمر کو جب عمر گوتم پہنچتے ہیں تو ان کو بت پرستی سے نفرت ہوتی ہے، مورتی پوجا کے خلاف بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری دھارمک کتابوں میں مورتی پوجا کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہے، پھر ہمارے دھرم کے لوگ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ 1985 کا واقعہ ہے، نینی تال میں کالج میں عمر گوتم تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی مدد کرتے ہیں ناصر خان نام کے ان کے ایک دوست، ناصر خان مسلمان، اور ان کا نام تھا شیام پرتاپ سنگھ۔ شیام پرتاپ سنگھ کی مدد ناصر خان نے کی۔ شیام پرتاپ سنگھ کہتے ہیں کہ ناصر خان نے میری مدد کی، 1 سال تک لگاتار وہ میرے ٹچ میں رہا، ہر موقع پر میری مدد کرتا رہا اور میں اس سے متاثر ہوتا رہا۔ اس کے اخلاق نے، اس کے کیریکٹر نے، اس کی تہذیب نے، اس کی تربیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور اگلے 1 سال بعد ناصر خان سے میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سال کے دوران ناصر خان میری مدد کرتا رہا، لیکن کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، یا اس نے یہ کہا کہ اسلام بہت اچھا ریلیجن ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ بس اس سے میری دوستی تھی، میرا رشتہ تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ میں خود اس کو دیکھ کر اسلام سے قریب ہونے لگا۔ میں نے قرآن کریم کا ہندی میں ترجمہ پڑھنا شروع کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھی، اور اگلے 1 سال بعد یعنی 1986 میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ سے بدل کر محمد عمر رکھا۔ گوتم انہوں نے اپنا خاندانی لقب برقرار رکھا، اس لیے جانے جاتے عمر گوتم کے نام سے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی اداروں میں پڑھایا، تعلیم سے جڑ گئے۔ 2010 میں انہوں نے اسلامک دعویٰ سینٹر بنایا، اور اس سینٹر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں، مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کو ڈاکومنٹس بنانے میں مدد دی جائے، کیونکہ ان کو تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا۔ آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو اپنا سب کچھ تبدیل کرانا پڑتا ہے، اپنا ریلیجن تبدیل کرانا پڑتا ہے، نام تبدیل کرانا پڑتا ہے، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے عمر گوتم صاحب نے اسلامک دعویٰ سینٹر کے ذریعے ایسے لوگوں
को मदद देनी शुरू की, उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने में हर तरह से सपोर्ट किया, उनका डॉक्यूमेंट्स बनने लगा। ऐसे लोग जो कन्वर्टेड होते हैं उनकी शादी का भी बड़ा मसला होता है, जल्दी कोई उनसे शादी नहीं करता। तो उमर गौतम साहब ने मदद भी की कि जो लड़के मुसलमान बने हैं या जो लड़की मुसलमान बनी है तो उन दोनों का आपस में रिश्ता जोड़ा जाए, उन दोनों की आपस में शादी कराई जाए। तो इस तरह का काम भी उमर गौतम साहब के सेंटर से हो रहा था, हर तरह की मदद दी जा रही थी। इस्लामी तालीमात पर, दावत पर लिटरेचर भी शाये हो रहे थे। इसके अलावा कोई एक भी सबूत नहीं है कि इन्होंने ज़बरदस्ती किसी का मजहब तब्दील कराया हो या किसी को फोर्स किया हो कि तुम मुसलमान बन जाओ। जून 2021 में यूपी एटीएस ने गाजियाबाद में इनको पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल वहाँ के थाने से पहले नोटिस आई और जब इनको वहाँ बुलाया गया तो इनसे पूछताछ की गई, 24 घंटे तक रखा गया। उसके बाद यूपी एटीएस उनको गाजियाबाद से लखनऊ लेकर जाती है। इस बीच इनके मुआविन थे काजी जहांगीर, उनको भी यूपी एटीएस ने आकर के दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। दोनों को लखनऊ ले जाया गया और लखनऊ ले जाकर के यूपी एटीएस ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दोनों ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराते थे, बड़ा पैसा खर्च करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे और यूके से इनको पैसा आता है, इस तरह का आरोप लगाया गया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनसे ताल्लुक़ रखने वाले या जिन लोगों का इनसे लिंक था, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, उन सब की भी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और एक एक करके 20-25 से ज़्यादा लोगों को यूपी एटीएस ने इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कई बड़े नाम भी है। सलाहुद्दीन साहब का एक बड़ा नाम है, इम्तियाज़ का बड़ा नाम है, इरफान खान का बड़ा नाम है और सबसे बड़ा नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का है। बताया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और इन सब के आपस में रवाबित थे और ये सब मिलजुल करके ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे, जबकि आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो आकर के ये कह दे कि ज़बरदस्ती इन्होंने इस्लाम कबूल करवाया हो। 2021 में जब उमर गौतम साहब को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था तो मैंने बहुत सारे नो मुस्लिम का इंटरव्यू किया था और उन सब ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, तजर्बा बताया था कि उन्होंने कैसे इस्लाम को कबूल किया, वो कैसे हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान बने। लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि उमर गौतम ने उनको किसी तरह की लालच दी हो, किसी तरह का ख्वाब दिखाया हो, सपना दिखाया हो, उनकी कोई मदद की हो, बल्कि सिर्फ वो यही कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स बनाने में उनसे हमें मदद मिली, उनसे रहनुमाई मिली, या शादी का कुछ मसला था तो उन्होंने मदद की। इसके अलावा उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया। तो किसी ने भी कैमरे पर आकर के इस तरह नहीं कहा, न खुद मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह का कोई दावा सामने आया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगातार कोशिश की क्योंकि ऐसा मिले जो कहे कि ज़बरदस्ती उमर गौतम ने उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, उनको पैसों की लालच दी गई। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका। तो इस तरह 10 सालों से उमर गौतम साहब इस्लामिक दावा सेंटर चला रहे थे। 21 जून 2021 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त बाप और बेटा दोनों उम्र कैद की सज़ा लखनऊ जेल में काट रहे हैं। हो सकता है कि इनकी जेल को कहीं और मुंतकिल भी कर लिया जाए। जो इनके लॉयर्स थे, जो केस लड़ रहे थे, उनका कहना है कि ये जो फैसला आया है ये एडिशनल कोर्ट का है, लोकल अदालत का फैसला है। इस फैसला को हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करेंगे, क्योंकि लोकल अदालत से जो फैसला आया है वो एक तरफा फैसला है। हमने पूरी कोशिश की, हर तरह के सबूत हमने पेश किए, लेकिन इसके बावजूद जज ने हमारी बातों पर तवज्जो नहीं दिया। पुलिस की ही बातों को एक तरफा तौर पर सुना गया, उनके हक में फैसला आया है। खुद उमर गौतम साहब की जो अहलिया है, इनकी जो बेटी है, उन सब का भी स्टेटमेंट सामने आया है और उनका यही कहना है कि हमारे वालिद ने कानून के दायरे में काम किया, कोई भी इल्लीगल काम नहीं किया। कोई भी एक सबूत नहीं है कि उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती मजबूर किया हो मजहब तब्दील करने पर, धर्म परिवर्तन पर। जो कुछ हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है, वो ज़्यादती है और हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि हम सब राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और राजपूत फैमिली को छोड़कर हम सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। हमें इस्लाम कबूल करने की सज़ा दी जा रही है, मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। इसके अलावा हमारा, हमारे शौहर उमर गौतम का या हमारे बेटे का कोई जुर्म नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।